415 ارب آپ نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے رکھے ہیں چمن کراچی شاہراہ کے لیے. اس دفعہ آپ نے اس کے لیے ایلوکیشن جو رکھی ہے وہ 100 ارب ہے. میرا آسان اختلاف سرفراز مفتی صاحب سے, لیکن جو 200 ارب کا بجٹ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا بنایا ہے, صرف 200 ارب کا, 205 ارب روپے کا, جب انہوں نے ہمارے سامنے بجٹ رکھ لی ہم حیران تھے کہ پھٹے کپڑے کی طرف سے ادھر سے کھینچتے تو دوسرے جگہ سے نظر آتے تھے, دوسرے جگہ سے کھینچ کے تیسرے جگہ سے نظر آتے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اس معاملے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا جب اس کا وہاں پہ یہ خونی سڑک کو ختم کر کے امن کی سڑک بنانے کے لیے جو سنگ بنیاد رکھا تھا, مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے, اس لیے کہ مجھے بہت خوشی تھی. اور میں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اگلے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال میں مکمل کریں گے, مگر ایک تو ہماری حکومت کی مدت بہت نہیں تھی, نمبر 1. نمبر 2, میں نے جو بات کی تھی وہ صدق دل سے کی تھی. اپنی حکومت کی مدت اسی اسٹرگل میں ہم نے گزار دی کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے, اور ڈیفالٹ کے جو بیج بوئے گئے تھے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ ایک سیاسی بحث شروع ہو جائے گی. اب میں نے جب دوبارہ اس کا کیا اعلان اور فنڈز 100 ارب مہیا کر دیے, 100 ارب روپے مہیا کر دیے گئے ہیں. میری بات سن لیں, فنڈز اس سے بھی زیادہ موجود ہیں. اگر فنڈز استعمال ہو جائیں 6 مہینے میں آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ 100 ارب ہم اس مد میں اور جاری کر دیں گے انشاءاللہ. مگر یہ سوال ہے کہ فنڈز مہیا کیے جا چکے 100 ارب اور بھی انشاءاللہ سر میں کر دیں گے. میں بدنام ہوں کہ آئی ایم اے مین ان ہری, کہ جو کام جو کل ہونا ہے میں کہتا ہوں جو کل گزر گیا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. اگر 200 ارب کیا 300 ارب بھی مہیا کر دیں, اور خدا نہ خواستہ دہشت گرد جو ہیں وہ دن رات وہاں پر لوگوں کو شہید کرتے رہے, تو سڑک کہاں سے بنے گی؟ 1 انچ سڑک نہیں بنے گی. یہ ہے وہ سوال جو جڑا ہوا ہے جناب لیڈر دی اپوزیشن اس آپ کے ایک جائز سوال کے ساتھ. اس کا ہمیں ایک اجتماعی شعور کے ساتھ حل ڈھونڈنا ہے. ایک بات تو میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ بلوچستان کے 9 اضلاع میں دانش اسکول اس وقت ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے, تعمیر ہو رہی ہے. بالکل اربوں روپے کے یہ منصوبے ہیں دانش اسکول. اور دانش اسکول وہ جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچ این کالج کے. آپ کے کئی بزرگ جو ہیں وہ ایچ این کالج سے پڑھے ہیں, پر مجھے زیادہ طور پر علم ہے. ایچ این کالج میں تو تمنداروں, وزیر اعظم, گورنرز اور ججز, جرنیلوں کے بیٹوں کے علاوہ تو وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. غریب آدمی کوئی یتیم آ جائے تو ایچ این کالج میں آنی جو اس کے دروازے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو دانش اسکول کا آغاز میں نے پنجاب سے کیا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ وہ یتیم بچہ, وہ یتیم بچی جو ایک خضدار کے علاقے میں یا سندھ کی میران کی وادیوں میں یا پنجاب کے میدانوں میں یا بلوچستان کے برف پوش پہاڑوں میں جو بستے ہیں, کیا ان کا حق نہیں کہ وہ تعلیم کے زیور سے وہ بھی آراستہ پیراستہ ہوں؟ کیا وہ ان کو حق نہیں کہ وہ بھی ایچ این کالج کے ہم پلہ نہیں تو کم سے کم ایک اچھی تعلیم کے حقدار ہوں؟ بالکل یہ وہ فلسفہ تھا جس کی بنیاد پر ہم نے یہ اسکول بنائے. اور آج اس کا جال پورے پاکستان میں, گلگت بلتستان, اے جے کے سندھ میں, کراچی میں ہم نے, اور ایک سندھ کے اندرون شہر, ایک اندرون میں ایک 2 بنائے. پنجاب میں ایک اسکول نہیں بنایا کہ ان کے پاس وسائل ہیں الحمدللہ. اور یہ وسائل ان علاقوں کے لیے ہیں جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں. تو یہ اربوں روپے کے منصوبے 9 دانش اسکول بلوچستان میں جو کہ 100% ایچ این کالج کے ہم پلہ ہیں, بورڈنگ اور لاجنگ کے حوالے سے, اسمارٹ بورڈز ہیں, آئی ٹی لیبس ہیں, بہترین استاد ہیں, وہاں کے لوکل استاد میرٹ پر بھرتی کیے جا رہے ہیں. یہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا, لیکن میرا یہ فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جتنے بھی وسائل مہیا کر سکوں میں کروں. اس کے علاوہ جو کچی کینال کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے ہیں,
ذرا بتائیں گے آپ بلوچستان کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں کیا بتائیے ذرا. چونکہ پورے ملک کے لیے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 1000 ارب ہے، جو 2018 میں 1000 ارب ہوتی تھی اور 2.6% جی ڈی پی کی ہوتی تھی، وہ گھٹ کے 0.6% رہ گئی ہے. چونکہ بیچ کا جو دور ہے اس میں قرضے بہت لیے گئے، لیکن اس 1000 ارب میں بلوچستان کے لیے 200 ارب رکھا گیا ہے اور پنجاب کے لیے صرف 70 ارب روپے ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ایلوکیشن پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے منصوبوں میں ہے. اور جناب وزیر اعظم، میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، جیسے اب انہوں نے خونی سڑک کی ذکر کیا ہے، بلوچستان کی 2 اہم شاہراہیں جو کہ کئی سالوں سے بند پڑی تھیں، کوئٹہ اور گوادر کا کوئی رابطہ نہیں تھا، 650 کلومیٹر سڑک 3 سالوں میں تعمیر کی گئی. لیکن اس سڑک کو تعمیر کرنے میں 43 ایف ڈبلیو او کے جوانوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا. آپ مجھے بتائیے کہ آج اس سڑک کے بننے سے گوادر سے لے کے تربت سے لے کے پنجگور سے لے کے ککلات سے لے کے کوئٹہ تک، کیا اس پورے خطے کی معیشت میں انقلاب نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے گا آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن بلوچستان اسمبلی، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں. میں نے خود اپنی ابتدائیے میں تسلیم کیا کہ جو آپ کا جغرافیائی محل وقوع ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے زیادہ وسائل وہاں پر مہیا کیے جائیں تاکہ جو فاصلے کم ہوں اور دوسری جو سہولیات وہاں پہنچائی جائیں. لیکن اگر مجھے بتائیں آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ وہ دہشت گرد جو ہر چیز کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ماؤں کی گودیں اجاڑنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ دانش اسکول پنپ سکیں گے؟ کیا یہ خونی سڑک امن کی سڑک بن سکے گی؟ کیا وہاں پر مزید چمچی منصوبے ہیں وہ لگ سکیں گے؟ کیا وہاں پر مزید لیپ ٹاپس اور یونیورسٹیاں بن سکیں گی؟ یہ ہے وہ چپتا سوال جس کا آپ کو اکیلے نہیں مجھے بھی جواب دینا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن مکالمہ لازمی ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے میری یہ کہ جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے اس میں R&D کا سیکٹر یا برانچ بہت لازمی ہونا چاہیے اور اس کو ہمارے بلوچستان کے منسٹری آف کامرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ مینوفیکچرنگ پر فوکس ہو. اور سر دوسرا ریکویسٹ ایک یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے بلوچستان کے لیے کیا پلان ہے، کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ. ایک تو جو آنریبل فیڈرل منسٹر ہیں کامرس کے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق رہتا ہے اور یہ ساری جو تجاویز آپ نے جو دی ہیں، بڑی صاحب آپ نے مشورے دیے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی کہ جو منسٹری آف کامرس وفاق کی جو اکنامک منسٹریز میں کی منسٹری ہے، یعنی عام ترین جو منسٹریز ہیں ان میں یہ کامرس ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ان سے قریبی رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملات سامنے آئیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے بالکل بات کی کہ ہماری جو ایکسپورٹس، گو کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ فینومینلی اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ یہ سال جو اختتام پر پہنچا ہے اس میں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً اس میں 21% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ ایکسپوننشل جو اضافہ جو ہے یہ بتدریج یہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آئی ٹی وہ شعبہ ہے، وہ میدان ہے جہاں پر ہماری نوجوان نسل بلوچستان کی، پاکستان کے دوسرے صوبوں کی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ پاکستان کی معیشت کو اس طرح پہیا گھما سکتے ہیں اتنی تیزی سے جس کا حد و حساب نہیں. ایک تو یہ ہے، اس میں میں نے بتایا آپ کو. دوسرا ہماری جو چاول کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی آئی اور میں نے اس کا فلفور نوٹس لیا. فلفور سیکرٹری کامرس بیٹھے ہیں ادھر، منسٹر آف کامرس تو ہیں، میں اور منسٹری آف سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی کا بھی تعلق ہے اس سے. میں نے فلفور نوٹس لیا اور جو ہمارا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں سے میں نے
अपना 11-12 अरब रुपए उनको दिलवाए, ताकि क्योंकि दुनिया में जो हमसाया ममालिक के वो सस्ता चावल बेच रहे थे, हमने उनको सब्सिडाइज किया, सब्सिडी दी, ताकि हमें डॉलर्स आएँ और ख़जाने में आएँ। उससे फ़र्क पड़ा, लेकिन अभी वो गैप है। स्मगलिंग देखें, स्मगलिंग, मैं उस आइटम का नाम नहीं ले रहा, वो स्मगल होती थी, दहाइयों से स्मगलिंग थी। उस आइटम की स्मगलिंग बंद की, फील्ड मार्शल ने उसके लिए पेशकदमी की बड़ी मजबूती के साथ। उसका नतीजा ये निकला कि जो पिछला साल गुजरा है, उस मद में, उस आइटम की मद में 125 अरब रुपए ख़जाने में आए। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये वो कमिटमेंट है, ये पार्टनरशिप है, ये ईमानदारी। मैं बहुत खताकार इंसान हूँ, बखुदा मैं आप सबसे ज़्यादा खताकार इंसान हूँ, लेकिन गवर्नेंस में, पब्लिक सर्विस में इस खताकार इंसान ने हमेशा कोशिश की कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। तो हमें अगर मिलकर अगर हम काम करेंगे, मेहरान की वादियों से लेकर मकरान के सहलों तक, पंजाब के मैदानों और केपी में, तो खुदा की कसम खुशहाली का इंकलाब चंद सालों में आ सकता है अगर हम कमर बस्ता हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद सरवर मुसखिल है। जनाब, बलूचिस्तान से दूसरे सूबों को जाने वाले 4 रास्ते हैं, एक कोयटा कराची, एक कोयटा जखमाबाद, एक कोयटा डेरा गाजी खान और एक कोयटा DI खान। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो मेरे दरख्वास्त पे उन्होंने एक 5वीं नेशनल हाईवे की मंजूरी दी, और फिर सैलाब आया और थोड़ा उसको 4-5 साल बाद मुकम्मल मंजूरी हुई और उस पर फिर काम शुरू हुआ। मैं आपके सामने जनाब एहसन इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस रोड में एक 35 किलोमीटर का टुकड़ा रह रहा था जो पंजाब से मिलाता है बलूचिस्तान को, उसकी भी उन्होंने अप्रूवल दे दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म। बलूचिस्तान को इन 4 नेशनल हाईवे से बहुत बेहतर नेशनल हाईवे मिलेगा, जो शार्ट भी होगा, जिसमें स्लोप भी है, और बेहतरीन बात यह है सबसे ज़्यादा कि वो पुरअमन रोड है बनिस्बत बाकी 4 नेशनल हाईवेज़ की, कि यहाँ न सरमचार है, न तालिब है, न धमाका है, न डकैती है, इंतहाई महफूज रास्ता है। लेकिन बस अफसोस सिर्फ ये हो रहा है कि उसको अभी 10 साल हो गए बनते बनते, और अब भी उस पर जो काम हुआ है वो 75% हुआ है, 25% रहता है। अगर इस तरफ आप कोई हुक्म फरमा दें, अगर उसमें हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी हिस्सा है 40%, मैं आपकी मौजूदगी में CM साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अगर अपना हिस्सा बढ़ा दें, तो बलूचिस्तान को एक शार्ट रोड मिलेगा अपनी मादनियात, अपनी सब्जियात, अपनी मेवजात पंजाब की मंडियों में पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसको ऐसे नोट कर लें। जनाब मौलवी मोहम्मद सरवर साहब, आपने जो सैलाब की बात की तो मुझे बताएं, अगेन ये कोई खुदनुमाई की बात नहीं कर रहा, 2022 के बदतरीन सैलाब में जहाँ पर सूबे की हुकूमत ने, जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान ने दिन रात काम किया, वहाँ पर वफाकी हुकूमत, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उस वक़्त मेरी ज़िम्मेदारी थी। क्या हम चप्पे चप्पे बलूचिस्तान के नहीं पहुँचे जब तक कि ये सैलाब का पानी समंदरों में धकेल नहीं दिया गया, जब तक कि वहाँ पर लोगों को खुराक और कंबल और खैमे और उनको वहाँ पर उनकी इमदाद नहीं पहुँचाई गई, उस वक़्त तक ये खादम चैन से नहीं बैठा। तो ये बात इसलिए मैंने की चूँकि आपने सैलाब का जिक्र कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं। इसलिए जो भी आप मंसूबों की बात कर रहे हैं, तरक्की और खुशहाली की मंसूबों की, काश आप इस बात की भी, आप अजीम मुहिब वतन हैं, आपको एक कमिटमेंट देनी है कि फिर उन फंड्स की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के मंसूबे आपके बच्चों और हमारे बच्चों के लिए, उसकी जिम्मेदारी आपकी है जी। और हमारे सूबे के मसाइल सारे एक ही हैं। एक चीज़ जो मैं गिला करना चाहता हूँ आपसे, बहुत ही एहतराम के साथ आप कुंभ के बड़े हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब, 2013 में हम जाती उम्रा आए आपके पास, आप खादिम पंजाब दें। आपने कहा कि मैं बलूचिस्तान को एक गिफ्ट देने वाला हूं
कि मैं एक कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पे बनाऊंगा और ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। कैंसर नहीं, हार्ट का दिल का अस्पताल, सॉरी। तो वो दिल का अस्पताल कहाँ तक पहुँचा है और उसका क्या पोजीशन है, वो थोड़ा सा आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर रोशनी डालें। आखिरी सवाल जनाब वज़ीर आज़म साहब, सर्दियाँ हमारे यहाँ माइनस पे चली जाती हैं, उसमें गैस का जो मसला होता है, हमारे असम्बली में हर सर्दियों में करारदाद हम पेश करते हैं, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हम हमेशा ये रोना धोना होता है, वहाँ पर माइनस में गैस नहीं होता। और यहाँ पे पंजाब में जब हम कराची जाते हैं, एमडी से मिलते हैं, तो पंजाब में यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं जो गैस से चलती हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, सर्दियों में आपसे गुजारिश ये है कि आज ही आप एक हुक्म जारी करें कि जहाँ बलूचिस्तान में इतनी सर्दी होती है, पंजाब की फैक्ट्रियाँ अगर 2 महीने के लिए बंद हो जाए तो वहाँ पे हमारे जो लाइफ है वो सेव होंगे, हमारे बच्चे, हमारे जो औरतें हैं वो आपको और आपके उसको काबिने को दुआ देंगे। थैंक यू। पहली बात तो यह है कि जो दिल के अस्पताल की आपने बात की, तो मेहरबानी करके आप दिल पर हाथ रख कर मेरा जवाब सुने। मैंने न सिर्फ ऐलान किया था, बल्कि ये बैठे हैं मीर सरफराज बुगटी और असलम रईसानी साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके बाद जो आए वज़ीर आला, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है। हमने लेटर लिखा, फंड मुहैया कर दिए। वो मैंने तो नहीं बनाना था ना अस्पताल, मैंने तो फंड मुहैया करने थे, और बनाना तो बलूचिस्तान की हुकूमतों ने या हुकूमत ने या वहाँ की जो भी सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि अपना दूसरे के सूबे में हम जाकर ख़ुद तो नहीं कर सकते, अगर वो हमें हुक्म देते तो हम कर देते। तो फंड्स साल पड़े रहे, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बुगटी साहब आज इसका जवाब देंगे, इस बात का पर्टिकुलरली आप ये। एक तो जनाब वज़ीर आज़म, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ मजबूर किया। ये 2010 की बात है या 9 की बात है जब अनाउंस किया था, उसके बाद से इस पर काम नहीं हो सका, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान ने अपने 2 अस्पताल बना लिए थे। एक शेख ज़ायद हॉस्पिटल है हार्ट का, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, आपने ख़ुद देखा होगा, सब कह रहे जफ़र आगा साहब, आप ख़ुद उस अस्पताल गए। और दूसरा जो BIVCD है वो भी तैयार हो गया, उधर भी जाके आपके हार्ट का बड़ा अच्छा इलाज होगा, अल्लाह आपको दिल की बीमारी से बचाए। वो पैसे हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा काम किया N25 के हवाले से तो आपने बताया सर, ये जो सोलर के हवाले से आपने और आपकी टीम, सरदार अवैस खान गलानी साहब और सेक्रेटरी एनर्जी जो उसमें थे, और सेक्रेटरी फाइनेंस और मिनिस्टर फाइनेंस हैं। सर मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के यहाँ ज़मींदारों की नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार एक्शन कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, कल भी वो मुझे फरमा रहे थे कि अल्लाह के फजल करम से सर वो आपका प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ, एंड यूज़र को उसके पैसे उसके घर पे मिले, और आज केस्को का 100+ बिलियन रुपीज़ जो है वो बचे हैं। तो वो क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है, सरदार साहब को जाता है। दूसरा मेरे भाई का सवाल था कि अपने सर्दियों में शदीद गैस की किल्लत होती है। मिनिस्टर पेट्रोलियम बैठे हैं, मैं इनको गुजारिश करूंगा कि इसी हफ्ते आप कोयटा जाएं और जाके सबसे मीटिंग करें और का फैसला करके आएँ वहाँ पर। ये एक बात कर लें, आप इसी हफ्ते इसको जाकर रिजॉल्व करके आएँ आइंदा सर्दियों के लिए। ये बात करना चाहते हैं, इनको माइक दे दें। काबिल एहतराम वज़ीर आज़म साहब, ये जो हमारे साथी ने जिस तकलीफ़ की तरफ निशानदही की है उसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम है, बट मैं गुजारिश ये करूँगा, सर्दियों के अंदर बलूचिस्तान की ज़रूरत जो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है, उसको पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। सर मैं आपके हुक्म के मुताबिक वहाँ चला जाऊँगा। यहाँ पे हमारे 2 बलूचिस्तान के सीनियर वज़रा बैठे हैं, उनकी सरबराही में कमेटी, मेरे भाई को उसमें शामिल करके सर वहाँ पे जो मसाइल हैं फरहमी के, उसके अंदर सर जो टेक्निकी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अगर हम मिल के हल करें तो यकीनन हम फरहमी को यकीनी बना सकते हैं। इनके लिए कि आप जिनको भी साथ लेकर जाने चाहें, बड़े शौक से मुझे बताएं, मैं उनको कह दूंगा आप जाएं कोयटा, इन सबको बुलाएं। मीर साहब आप इकट्ठे करें इनको, मेरी बात सुन लें, आप भी उसमें तशरीफ लाएं, सब वहाँ पर हों, और चाहे गैस मोड़ें या छोड़ें, इनको गैस मुहैया करें, बस ख़त्म बात।
प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मेहरबानी आपका सर, आप तशरीफ लाए। सर यहाँ ये बलूचिस्तान के तमाम नोटेबल और अहम शख्सियात बैठे हुए हैं। ये अमन अमान बदअमनी कैसे फैला बलूचिस्तान में, ये भी एक सवाल है। ये सर हमारे कॉन्फ्रेंस पार्टियों, लोकल पार्टियों की वजह से वो उधर जहनसाजी करते हैं अपने जो है मुफादात के लिए, लोगों का जहन को खराब करके, पंजाब से नफरत पैदा करके आज ये हालत हो गया है सर हमारा। हमें पंजाब के अपने जो श्रोता हमारे आर्मी के 11 जो शहीद हो गए, इनका आप वीडियो देखें आपको दुख होगा। खुदा की कसम मैं रोया हूं उनके लिए। ये हमारे वो श्रोता हैं, इनके माओं को, इनके बहनों को, इनके बेवाओं को मैं सलूट पेश करता हूं। बीइंग ए बलूचिस्तान की तरफ से मैं उनसे ताज़ियत करने आया हूं आज। वो में हमारे अजीज हैं। हमें इस बदअमनी या ये दहशतगर्दी पशेमानी के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा बलूचों को हमारे। बहुत शुक्रिया। मैं इस हवाले से आपने जो सवाल किया है, हमारा मरकज़ क्या है, हमारी तमन्ना क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, टारगेट क्या है कि मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पर आज की महफिल के हवाले से बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में खुशहाली, तरक्की, अमन अमान का दौर दौरा हो। तो बस आज की महफिल का जो मैं समझता हूँ निचोड़ ये है कि मैं आपसे बतौर एक पाकिस्तानी और वज़ीर आज़म के मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंसानी हद तक हम तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की वसाइल आपके कदमों में निशावर करेंगे, मगर हमें मिलकर जो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी होगी, उसके बगैर ये गाड़ी आगे नहीं चलेगी। और आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया। पाकिस्तान, बलूचिस्तान जिंदाबाद।